नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्य 20 गुरुत्वपूर्ण खबर खबर भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल नुआ सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज संध्यार खबर चलता नजर पकाइबा। आज ओडिशा बंद सफल करने को राज्यवासी के आह्वान बंद रु जरूरी सेवा बाद बालेश्वर फकीरमोहन महाविद्यालय छात्री मृत्यु को नहीं विरोधी सरकार को लगातार टार्गेट करुता बेले आज सफल भाव ओडिशा मध्य बंद होईछि। तेबे 8 विरोधी दल एवं बजार परिवहन शिक्षानुष्ठान सरकारी ऑफिस अदालत बैंक बीमा भली राष्ट्रायत्त उद्योग इत्यादि संपूर्ण बंद रही। राजधानी भुवनेश्वर समत राज्यव्यापी बंद संपूर्ण शांतिपूर्ण भाव पालन तेबे जरूरीकालीन सेवा आंबुलांस रोगी को चिकित्सा संपूर्ण अनुमति मिलिबो। ता सहित दल ट्रेड यूनियन कृषक संगठन महिला युवक छात्र समाजर समस्त वर्ग को अनुरोध कर कांग्रेस समेत 8 राजनैतिक दल आज ओडिशा बंद रे सफल होइचंती। महानदी को डेई कनेस्टेबल आज गुरुतर 4 घरिया निकट महानदी डेई पड़े कनेस्टेबल कईमुंडी थाना रे कार्यरत थिले। तबे अग्निशम बाहिनी द्वारा उद्धार कर मेडिकल भर्ती कराइछि। तांको अवस्था भी गुरुतर थिबा मध्ये जणा पड़ुछि। सकाळ 10टा रु 11टा भितर एभली पदक्षेप नैथिले स्थानीय अग्निशम बाहिनी द्वारा उद्धार कर मेडिकल मध्ये भर्ती कराइछि। 2 मास तळे कईमुंडी फांडी रे नियुक्ति मध्ये पाइथिले। राज्य में प्राय 20 दिन अधिक वर्षा लगी रही बेले बर्तमान आउ वर्षा संभावना नहीं। राज्य में किसी स्थान में हालुका मध्यम धरण वर्षा हेब। तेज राज्य में वर्षार आशंका रही ही वज्रपात आशंका रही। पाखापाखि 20 रु अधिक जिले वज्रपात संग 30 रु 40 किलोमीटर बेगर पवन बोईबार आशंका रही। राज्य में 19 तारीख जाए वर्षा आशंका नहीं किंतु वज्रपात आशंका रही एने सरकार तरफ चेतावनी दी जाइए। तेज 20 पर पुणी राज्य में किसी स्थान में वर्षा हो पारे। आज सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ संबलपुर देवगढ़ अनुगुल कलाहांडी बलांगीर कंधमाल मालकानगिरी नवरंगपुर कोरापुट भद्रक गंजाम गजपति बालेश्वर वज्रपात आशंका रही। सरकार बड़ घोषणा स्कूल पिला मिलिबो 20,000 टंका। सरकारी स्कूल छात्र छात्री माने तांकर नूतन धारणा को व्यवसाय रूप देवार सुजोग पाइबे। तेबे सरकार आरंभ करिसेंती नीप योजना। एही नुआ योजना द्वारा छात्र छात्री माने उद्योग एवं नूतन धारणा विकास पाई 20,000 टंका पर्यंत आर्थिक सहायता पाई परिबे। एही योजना 8म रु 12 श्रेणी पर्यंत सरकारी विद्यालय छात्र छात्री पाई लागू हेबो। एही योजना मुख्य उद्देश्य हो जे पिला माने पाठ पढ़ा उपरे अभिकेंद्रित हेबा सहित व्यवसाय एवं नूतन धारणा उपरे विकास करी निजे मध्ये शिखि परिबे। पुणी छात्री को निर्यातना अध्यापक गिरफ। तेज बालेश्वर फकीरमोहन स्वयं सहित महाविद्यालय छात्री आत्माहुति मृत्यु घटना को नहीं 12 तारीख राज्य में उत्तेजना परिस्थिति होती। संबलपुर गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय जड़े इंटीग्रेटेड बीएड द्वितीय वर्ष छात्री को निर्यातना अभियोग महिला पुलिस असिस्टेंट प्रोफेसर को गिरफ कराई। गिरफ अभियुक्त देले शिक्षा विभाग अध्यापक गोपीनाथ कांत। तेज कहुचे शारीरिक संपर्क रखापी अन्य मानक असदाचरण 4 मास तले छात्री को असदाचरण थाना अभियोग करते छात्री जनक अभियोग दर्शाई। तेज कहुचे छात्री को विवाह प्रतिश्रुति दे सहित शारीरिक संपर्क रखिते पुलिस से कौन कार्यानुष्ठान नहीं नथिला किंतु एबे छात्री को आत्महत्या घटना पर तत्पर होइछन्ती सरकार तुरंत कड़ा एक्शन नहीं अध्यापक गिरफ करिसेंती। ओलड़ा है नवजात शिशु चलंता बस रो शिशु को फिंगिले निर्दयी माँ बापा। तेबे एभली एक घटना घटी आपण माने शुणिले आश्चर्य होइजिबे। केबे केही संतान पाई अपेक्षा करुछन्ते वर्ष वर्ष काल संतानटी पाउनाती। एभली एक घटना घटी महाराष्ट्र रे छुआ को बस रो झरका पटे फिंगी देइचन्ती बापा माँ। एभली घटना समस्त चकित करिछि। सूचना अनुसार महाराष्ट्र रे 19 वर्षीय महिला एक शिशु को जन्म देइथिले। शिशुर बापा जण 21 वर्षीय युवक बोली कह जाउछि। सेही व्यक्ति जनक जेतेबेले अस्वीकार करथिले सेही समय महिला जनक शिशु को झरका बाहर फिंगी देइथिले। सेही घटनास्थल सकाळ समय सेही शिशु को स्थानीय लोक उद्धार कर पुलिस को जिम्मा देते किंतु घटनास्थल शिशु पुत्रटी मृत्यु होता सूचना मिली। सेमाने प्राय सकाळ 6:20 समय पथरी पुलिस को खबर देते। तेज से बयान अनुसार से बस रु कई जन बैग फिंगी देखिते जहाँपर घटनास्थल प्राय 100 मीटर दूर में अटकी जाता। से हठात घटनास्थल दौड़ी नवजात शिशु को पाई से कौन घटी बुझीपार नथिले। बस चली जाइथिला
ଆଉ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଶିଶୁଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିବା ଅନୁସାରେ ଜଣେ ମହିଳା ଏଭଳି କାମ କରିଛି, ଯାହା ଏବେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, 13ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶକ୍ତି, ରାଜସ୍ୱ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ଗଣଶିକ୍ଷା ଆଦି ବିଭାଗର ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମାସିକ ରେଣ୍ଟକୁ ସରକାର ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ 5 ବର୍ଷରେ 350 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପୂର୍ବରୁ ମାସିକ 2,000 ଟଙ୍କା ରେଣ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ, ଏଥର ମାଗଣାରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଏନେକି ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ରେସ୍ପନ୍ସ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମକୁ ଅନୁମୋଦନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମର୍ଜେନ୍ସି ରେସ୍ପନ୍ସ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ 4,195 ପୋଷ୍ଟ। ସେହିପରି ସମୃଦ୍ଧ ସହର ଯୋଜନାକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମୃଦ୍ଧ ସହର ଯୋଜନା ପାଇଁ 4,879 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ରହିଛି। 2036 ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ସମୃଦ୍ଧ ସହର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେବ। ସୁଶାସନ ପାଇଁ ଏଆଇର ଉପଯୋଗ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ସୁଶାସନ ପାଇଁ ଏଆଇ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ବୋଲି ସରକାର ସ୍ତରରୁ କୁହାଯାଇଛି। ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରବଣରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବାହାରି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଗତିଶୀଳ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ମାର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାର ଆଉ ଅଧିକାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ପେପରଲେସ୍ ହୋଇଛି। ବିଧାନସଭାରେ ଚଳିତ ବଜେଟରେ ମଧ୍ୟ ପେପରଲେସ୍ ହୋଇଥିଲା। ସରକାରୀ କାମ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କାମ ହେଉଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୌଳିକ ସେବା ଅନଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥର ଏଆଇ ସିଷ୍ଟମ ହେବ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନଜର ରଖିବ। ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବନ୍ୟାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀରମୋହନ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ କଲେଜ ଘଟଣା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚେତିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ବର୍ଣ୍ଣାଳୀର ପାଳନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ। ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ସୁରକ୍ଷାରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିଯୋଗ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଡିଓ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ସାମାଜିକ ଭାବପ୍ରବଣ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମହିଳା ସହାୟତା ପାଇଁ 181, ଶିଶୁ ସହାୟତା ପାଇଁ 1098, ପୋଲିସ ସହାୟତା ପାଇଁ 112, ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ପାଇଁ 1800345672 ଏହି ନମ୍ବରକୁ ମଧ୍ୟ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ସରକାର ଏହି ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ବିରାଟ ବନ୍ୟା, 14 ପଞ୍ଚାୟତ 50,000 ଲୋକ ଏବେ ଜଳବନ୍ଦୀ। ତେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଗତକାଲି ରାତିରେ ବଢ଼ି ବିପଦ ସଂକେତ ଟପି ଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇର ଆଲବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦ ସଂକେତରୁ 1.71 ଫୁଟ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ବିପଦ ସଂକେତ 16 ଫୁଟ ଥିଲା। ତେବେ ଏବେ ଜଳସ୍ତର 17.71 ଫୁଟରେ ପହଞ୍ଚି, ଫଳରେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇର ବ୍ଲକ ଏବେ 14 ପଞ୍ଚାୟତ 50,000 ଲୋକ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇର ପୌରାଞ୍ଚଳରେ 10 ୱାର୍ଡରେ 23,000 ଲୋକ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି। ଖାଇବା ପିଇବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏନେଇକି ସରକାର ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏନେଇକି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଚାଷ ଜମିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କିଛି ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚାଲିଛି। କାଉଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏହି 3ଟି ଭୁଲ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ମାସ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଜୁଲାଇ 11ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚାଲିବ। ସେପଟେ ହରିଦ୍ୱାରରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କିଛି ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ଏନେକି ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କ ଛୁଟି ହୋଇଛି। ଅନଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ ହେବ। କାଉଡ଼ି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କଠିନ ବ୍ରତ, ଏଥିପାଇଁ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମତଃ ମଦ୍ୟପାନ, ତମାଖୁ କରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଏମିତି ସବୁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏୟାରଟେଲର ଦମଦାର ଅଫର। ଏୟାରଟେଲ ଏଆଇ ଟୁଲର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କମ୍ପାନୀ ଏବେ ନୂଆ ସହିତ ଡିଲ୍ କରିଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ପରପ୍ଲେକ୍ସଟି ଏକ ଏଆଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଯାହାଫଳରେ ଏୟାରଟେଲ 36 କୋଟି ୟୁଜରଙ୍କୁ ମିଳିବ, ସୁବିଧାରେ ମିଳିବ, ତା ପୁଣି ବି ଫ୍ରିରେ ମିଳିବ। ଏହି ଏଆଇ ଫିଚର ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଯେମିତିକି ଚାଟ୍ ଜିପିଟି, ଗୁଗଲ ଜେମିନି, ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ପରପ୍ଲେକ୍ସଟି ଏଆଇ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ତେବେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏୟାରଟେଲ ୟୁଜର ସେମାନେ ଫ୍ରିରେ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ।
ପକ୍ଷୀ ବଢ଼ାଇଛି ପ୍ରମୁଖ ବିମାନ ବନ୍ଦର ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା। ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ 20ଟି ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିମାନରେ 2000 ପକ୍ଷୀ ପଶୁ ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା କମିଛି, କାରଣ 5 ମାସରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 641ଟି ଆଘାତ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଏକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ରହିଛି ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିମାନ ବନ୍ଦର। ତେବେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପକ୍ଷୀ ପଶୁ ଉପଦ୍ରବକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଡିଜିସିଏ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ବୈଠକ ଡକାଯାଇଥିଲା। ପକ୍ଷୀ ସଂଖ୍ୟା କମାଯିବ, ପକ୍ଷୀ ବଢ଼ାଉଛି ବିମାନ ବନ୍ଦର ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା। ତେଣୁ ଏ ନେଇକି ସରକାର ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀଠୁ କମ୍ ଭଡ଼ାରେ କିଭଳି ସୁବିଧାଜନକ ଯାତ୍ରା କରିବେ ସେ ନେଇ ଭାରତୀୟ ରେଳ ବିଭାଗ ଏକା ସହିତ 4ଟି ଟ୍ରେନ ଚଳାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଟ୍ରେନ ବିହାରରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସହରକୁ ଗଡ଼ିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପତାକା ଦେଖାଇ ପ୍ରଥମ ଟ୍ରେନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। 4ଟି ନୂଆ ଅମୃତ ଭାରତ ଟ୍ରେନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହା ବିହାରରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନଗର ଟର୍ମିନାଲ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ବାପୁଧାମ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଦରଭଙ୍ଗାରୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ମଧ୍ୟ ଗଡ଼ିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଏଥର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେନର ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ରାଜ୍ୟରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀମାନେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ହୋଇନାହିଁ। ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା 20ତମ କିସ୍ତି ମିଳିବ। ତେବେ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 25 ତାରିଖରେ 19ତମ କିସ୍ତି ମିଳିଥିଲା, ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। ଜୁନ୍ 20ରେ ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଏନେକି କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତି 4 ମାସକୁ ଥରେ 2,000 ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଚାଷୀକୁ ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ। ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି 20ତମ କିସ୍ତି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ମାତ୍ର ହାତରେ ରହିଲା କେଇଟା ଦିନ। ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରୁନି ସୁଭଦ୍ରା ଟେନସନ। ଯାହାଫଳରେ ଏଥର ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ହାତେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବ। ତାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଇ ମଧ୍ୟ ହାତେଇଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଉପହାର। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏଥର ମିଳିବ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ, ସେ ପୁଣି ବି ବିନା ସୁଧରେ। ସରକାର ଲାଗିଛନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଓଡ଼ିଶାର କେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବନିବେ। ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏ ନେଇକି ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ବନିବା ପାଇଁ ହେଲେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁଣି ବି ଋଣ ଦେଉଛନ୍ତି ବିନା ସୁଧରେ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ 3,580 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି। 60 ବର୍ଷର ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ସରକାର ବଢ଼େଇ ନାହାନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଏ ନେଇକି ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଅଗ୍ରସର ଓଡ଼ିଶା ହେବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। 2 ବର୍ଷରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ସରକାରଙ୍କର କିଛିଟା ଯୋଜନା କଥା। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏଇଭଳିଆ ଖବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ଏହି ଛୋଟ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।